welcome back. Morning everyone. So what did we learn in our previous session? HTML. Introduction to HTML. How do we, what are the elements? How do we create the HTML page. Yeah, HTML. To understand the HTML hierarchy or to understand the HTML attributes and tags, we have created some sample HTML, right? Yes, bro. Okay. Now I'll show you something. So there are the elements that we have discussed, right? So those elements, we have something. You see? So for a text box, what is the type? Text. For a text box, input is the HTML tag and type is equals to might be a text or password. What are the attributes? I mean, we have some attributes to identify them. So those attributes, majorly we use ID or name of that element. To find this element, we have to use its ID or name. Okay, if ID or name is not present, then we'll go with the other elements. And then what do we do here? We do entering text. This is the operation. How do we do this? Using send keys. So this is the way that I wrote for your understanding, basically simple. For a button, again it's an input, type is button, and then to identify a button we use these three attributes, and the operation we do is click. How do we do is using click method. Okay. Okay, sir. So similarly for ready button, list box, checkbox, link, images, tables and frames, everything I have written here. So you can use this for your initial references, but later you'll be able to know it directly. Okay. All right. So to work with those element locators, to work with those elements, we have element locators. Okay. Selenium provides 8 different element locating techniques. Okay. So those 8 element location techniques are using ID of an element, or using name of an element. Element ante oka HTML tag ante ippudu mana oka input box oka radio button create chestunnam kada. Create chesin okokka danni oka element annamata. So prati daniki nenu IDs names vaadaledu, but I'll tell you. See, let me open. You see, I opened this site. If I ask you to enter username, where will you enter? Username text box. In this text box. How did you identify it? Here username. Because there is a inline text called username. ఇక్కడ username అనే inline text ఉంది కదా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాం కదా. మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనం కోడ్ రాస్తున్నాం, రైట్? వీ హావ్ టు రైట్ సమ్ కోడ్. ఆ కోడ్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఉన్న ఎలిమెంట్స్, ఇది ఇన్పుటే ఇది ఇన్పుటే, రైట్? పాస్వర్డ్ అయినా సరే ఇన్పుట్ బాక్సే కదా ఇది కూడా. Yes, bro. Right. Now if it has to identify the username and password, how is it identifying? It is identifying based on the HTML. So it is going to identify. It is going to identify this input element using its ID or name. ఈ సైట్ లో మనకు అన్ని నీట్ గా ఉంటాయి. So that is why you are seeing both ID and name. In nowadays, most of them are not using any of these attributes. Okay, I'll tell you how do we identify. So to identify these items, ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని మన కోడ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి అది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో ఈ HTML నుంచి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. అందుకే నేను HTML క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఈ HTML నుంచి ఐడెంటిఫై చేసుకున్నప్పుడు
You see మనకి ఇక్కడ ID ఉంది, password ఉంది, రెండు inputs. If you see here, I will expand this password also. You see this HTML tag input, and for this also HTML tag is input, right? Input and input. Do we have any type here? Okay, yeah, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Type is equals to password, type is equals to text. కానీ ఇది మార్చొచ్చు కదా మనం కావాలి అనుకుంటే. So to uniquely identify these input fields, ఈ రెండు ఉన్నాయి. యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి దాని ఐడి కానీ దాని నేమ్ కానీ వాడుకుంటాం. Understood? So at Selenium is going to use this value to identify this element. Okay? ఇట్లా ఐడితో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, నేమ్తో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అదే విధంగా ఇంకొక 6 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఐడి ఆర్ నేమ్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమున్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. యూ అండర్స్టూడ్? సో you will be able to identify an element using its ID, using its name, and then link text. If it's a link, then you can use this link text. అంటే ఒక లింక్ అయితే ఆ లింక్ కి డిస్ప్లే అవుతున్న టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ టెక్స్ట్ బేస్ suppose this one orange HRM INC is a link right here in the bottom. See, link, anchor tag only, right? Yes, bro. To identify this link, you can use this link text. Orange HRM INC అనే టెక్స్ట్ తో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. Okay, so that is link text. And then we have partial link text. ఇది ఎక్స్ట్రా టెక్స్ట్. పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ లింక్ టెక్స్ట్ నీ దగ్గర మొత్తం లేదు, ఇప్పుడు ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం కామా ఐఎన్సి అని ఉంది, బట్ ఐఎన్సి అనేది మనకు తెలియదు, ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం ఒకటే తెలుసు. సో యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై టు ఐడెంటిఫై దిస్ లింక్ విత్ ద పార్షియల్ టెక్స్ట్. మొత్తం టెక్స్ట్ కాకుండా దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని కూడా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. ఓకే, and then you can identify the elements using its HTML tag. Okay, that is called as tag name. Okay, you know, right, what is a tag name? This is div tag, this is anchor tag A, this is div tag, and if you see this again, that will be an input tag, right? Yes, bro. Input. See, this is an input. So using this tag name, ఈ ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఈ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఎలిమెంట్స్ ని. సో దట్ ఈస్ ట్యాగ్ నేమ్. అండ్ దెన్ ఐడి, నేమ్, లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్, ట్యాగ్ నేమ్. We have XPath and CSS, but we have another one. ID, name, link text, partial link text. Yeah, we have class name. Okay, we have another HTML attribute which is called as class name. Class name ante yeah, you see here, దీనికి ఒక స్టైల్ అనేది ఉంది సార్ ఇన్పుట్ కి. span class is equals to form hint. You see this class is equals to the HTML tag. span లో class is equals to form hint అనేది. Yes, sir. Okay, so using this class, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్ ని కూడా యూజ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా సెలీనియం. దట్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్. అండ్ దెన్ ట్యాగ్ నేమ్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ XPath, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ CSS. సో దీస్ ఆర్ ది 8 డిఫరెంట్ లొకేషన్ టెక్నిక్స్. XPath, CSS గురించి విల్ డిస్కస్ ఇన్ సపరేట్ క్లాసెస్. ఒక సపరేట్ టాపిక్ ఉంది. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ సపరేట్లీ. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ 8 ఎలిమెంట్ లొకేటర్ టెక్నిక్స్ ఇన్ సెలీనియం. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు you might get this question: what are the element locator techniques in Selenium? So these are the 8 element locator techniques: ID, name, class name, ID, name, link text, partial link text, class name, tag name, XPath and XPath and CSS. Yes, sir.
సో ఇదే ఆర్డర్ లో గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకు అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఐడి యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఐడి యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. నేమ్ మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. నేమ్ ఎక్కడ డబుల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది? HTML క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు చెక్ చేసాం కదా, వేర్ ద నేమ్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ నేమ్ డబుల్. సేమ్ నేమ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం? Radio button. Exactly, radio button. For the radio buttons, for a group of radio buttons, ఒక మూడు ఉన్నాయి, మేల్ ఫీమేల్ అదర్. ఆ మూడు రేడియో బటన్స్ లాగా వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ మూడింటి నేమ్ సేమ్ ఉండాలి కదా. సో నేమ్ మైట్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి విల్ గివ్ సెకండ్ ప్రియారిటీ టు ఇట్. ఓన్లీ రేడియో బటన్ లోనే మల్టిపుల్ వస్తున్నాయి కానీ మిగిలిన వాటన్నిటిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ యూనిక్ గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని దీనికి సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ లింక్ టెక్స్ట్ యూనిక్ గానే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, కాకపోతే దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ లింక్స్. అందుకని థర్డ్ ప్రియారిటీ. ఓకే, పార్సల్ లింక్ టెక్స్ట్. సో మనం ఇప్పుడు నేను హాఫ్ ఆఫ్ ది లింక్ ఇస్తే ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ది లింక్ మ్యాచ్ అయ్యేట్టుగా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై విల్ గివ్ ఫోర్త్ ప్రియారిటీ. Okay, and then next is class name. Class name is definitely going to give multiple elements. ఎందుకంటే సేమ్ క్లాస్, యు సీ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ హెడ్. ఫర్ యూజర్ నేమ్ కూడా అదే ఉంది, ఫర్ పాస్వర్డ్ కూడా అదే ఉంది. చూసారా? యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ రైట్? Yes, bro. ఈ క్లాస్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక స్టైల్. ఈ స్టైల్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పైన హెడర్ లో మనం కొన్ని సిఎస్ఎస్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా. యు సీ ది స్టైల్స్ ఇవి ఉన్నాయి చూసారా? ఈ స్టైల్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న కొన్ని స్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఒకటి లింక్, అదర్ స్టైల్ షీట్, లింకింగ్ అనదర్ స్టైల్ షీట్. ఇట్లా ఎన్నైనా స్టైల్ షీట్స్ మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యు సీ ఎన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయో చూసారు ఇక్కడ. లింక్స్ వరకు స్టైల్స్, ఇవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్స్ వాలిడేషన్స్ కి దానికి దీనికి యూజ్ అయ్యేవి. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? వేరే వేరే ఫైల్స్ లో ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ స్టైల్స్ ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ ఉంది కదా, సంథింగ్ షార్ట్ కట్ ఐకాన్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ స్టైల్ షీట్. ఈ స్టైల్ షీట్ లో కొన్ని స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ స్టైల్ కి ఒక నేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ నేమే మనకి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్. ఏదది? Where did it go? Yeah, here. ఈ క్లాస్ నేమ్. If see here, let me go to top. See, ఈ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్టైల్ వచ్చింది చూసారా? ఫార్మ్ హింట్. ఈ ఫార్మ్ హింట్ అనే స్టైల్ కి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కలర్, ప్యాడింగ్, పొజిషన్, లెఫ్ట్ ఇట్లా రావాలి. అర్థమైందా? సో ఇది వేరే ఫైల్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కోడ్, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తాన్ని నేను ఇక్కడ రాస్తే ఈ HTML లో ఏమవుతుంది? అంత గజిబిజి అవుతుంది. HTML ఏది అట్రిబ్యూట్, ఏది స్టైల్, ఏది అర్థం కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. రైట్, టు సపరేట్ స్టైలింగ్ ఫ్రమ్ HTML వి యూస్ లింక్ ట్యాగ్స్. పైన వాడుతున్నాము. అందులో ఇది మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే స్టైల్, ఫార్మ్ హింట్ స్టైల్ యూజర్ నేమ్ కి పాస్వర్డ్ కి వాడదు. ఇక్కడ నేను హోవర్ చేస్తే అక్కడ రెండు గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి మీకు. యు సీ హిట్ అండర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇది హోవర్ నేను మూవ్ చేస్తే అది పోతుంది. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ రైట్? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Yes, bro. Yeah, so that will happen. So this is present in login.css file. ఇది మనకు పైన లింక్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇది స్టైలింగ్. సో ఇట్లా ఒక్క స్టైల్ ని మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కి వాడే ఛాన్స్ ఈజీగా ఉంది. సో అందుకని మనం క్లాస్ నేమ్ అనేది ఫిఫ్త్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాం. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఎలిమెంట్స్ ని యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ట్యాగ్ నేమ్. ట్యాగ్ నేమ్ అంటే యు ఆల్రెడీ నో దిస్ వన్. యు సీ div ఆర్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి. ఒక పేజ్ లో ఎన్నైనా ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఉండొచ్చు కదా. యు సీ ఇన్పుట్.
and then again under this again you have another input tag. So ఈ tag name base చేసుకుంటే మీకు unique గా elements వస్తాయా? No, right? If you are taking input tag, how many elements are there? ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం చూసిన దానిలో 1 2 3 ఉంది. Three. Yeah. So that is why we cannot rely on this directly. So that is why we can give 6th position to it. We can use this tag name also, but we'll use in only required situations, not every time. Okay, and then XPath and then CSS. Okay, so these are the 8 different element locator techniques which are present in Selenium. If anybody asks you about element location techniques or how do you identify an element or how does Selenium understand the elements, then you have to tell this. There are 8 different element locating techniques in Selenium. They are ID, name, link text, partial link text, class name, tag name, XPath and CSS. You have to remember this because if you want to write code in Selenium, you have to use this. Okay, గుర్తుంచుకోండి ఇది. Okay, right. Now let us మనం ఇప్పుడు ఏమేం లొకేటర్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి చూసాము, అండ్ దెన్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్ ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా చూసాము, రైట్? ఇన్పుట్ బాక్స్, బటన్, టేబుల్, రేడియో బటన్, డ్రాప్ డౌన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో లెట్ us start writing code to work on those elements using these locators. ఈ లొకేటర్ టెక్నిక్స్ వాడుకొని ఆ ఎలిమెంట్స్ పైన ఎలా వర్క్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ సెషన్ కవర్స్ బోత్ working with elements as well as using the locator techniques. Okay, now for this I'm going to use the same Orange HRM site because everything is present inside this. Okay, I also forgot to tell you one thing. సో మీకు అందరికి ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ షేర్ చేస్తున్నాను. మనం క్లాస్లో ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం వాడుతున్నాం కదా టెస్ట్ సైట్, అలాగే మీకు ఇవన్నీ సైట్స్ కూడా టెస్ట్ కి వాడుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫర్ అగైన్ ఇది మనం వాడుతున్న సైట్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సర్వీస్ డెస్క్ ఐడిఎల్ ప్రాసెస్ టూల్, ఇది డెమో టూల్, మీరు ఇక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ కి వాడుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఒక స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ఇది, దీన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ కి వాడుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ ఈఆర్పి అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ సంథింగ్ ఉంటుంది, అది కూడా డెమో అప్లికేషన్, ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సర్వీస్ డెస్క్ ప్లస్ ఎంఎస్పి సైట్, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సైట్ యూ విల్ గెట్. సో ఇవన్నీ సైట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సైట్స్ లో మీ ఇష్టం, మీరు దేని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే దానిపైన ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ సైట్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను, డ్రైవ్ లో ఉంది, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. నౌ వీఆర్ ఆన్ దిస్ సైట్, ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లైవ్ సైట్. ఈ లైవ్ సైట్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. యు సీ దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? Admin. And password is admin123. Input box is button, and then once we go inside, okay, you have these elements, ivanni links. Okay, దీని పైన క్లిక్ చేస్తా, and then we'll go to add employee. In the add employee you will see other options. Okay, you see this is again input box, and then you have a okay input box, and then you will save it. Once you save it, so let me save my ID. I'm creating some ID. Yeah, once I created my account and I'll click on edit, you see there is a name, these are radio buttons, and there is a drop down. So every element is here, right? Radio button undi, drop down undi, and then input boxes ఉన్నాయి. లింక్స్ ఆల్రెడీ చేసాము, ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం కదా, అది లింక్స్. అండ్ దెన్ దీంట్లోనే పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ కూడా వాడుకుంటా. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ చెక్ బాక్సెస్ హియర్, రేడియో బటన్స్, అండ్ దెన్ డ్రాప్ డౌన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ కవర్ అయ్యేమని, రైట్? సో లెట్ us యూజ్ దిస్ సినారియో. ఈ సినారియో బేస్ చేసుకొని, అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఎంప్లాయీని యాడ్ చేసి వాడి డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసే సినారియో తీసుకొని, ఆ సినారియోలోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆర్ ఎలిమెంట్ లొకేటర్ టెక్నిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కింగ్ విత్ ది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అంటే రేడియో బటన్ మీద ఎట్లా వర్క్ చేయాలి, చెక్ బాక్స్ మీద ఎట్లా వర్క్ చేయాలి, డ్రాప్ డౌన్ మీద ఎట్లా వర్క్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడే చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్ దట్ వి గెట్ ఫర్ దిస్? రేడియో బటన్ కి ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, డ్రాప్ డౌన్ కి ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి,
how do you identify a drop down? What are the things that are present in this drop down? And then how do we check the status of checkbox? All these things, let us see. Okay. All right. Logging out. Now let us use our Selenium code. ఇప్పటి వరకు థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేశాం కదా. Now let us do it using code. I'm going to add a new class C intro to locators underscore working with elements. Okay, I'm creating a main method finish. Now first thing that we have to do is we have to open a browser. ఓపెన్ ఏ బ్రౌజర్ కోసం మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాం కదా, వెబ్ డ్రైవర్ గెట్ డ్రైవర్ అని. సో కెన్ ఐ కాల్ దిస్ మెథడ్? Yes, bro. Yes, sir. హౌ డు ఐ కాల్ దిస్ మెథడ్? వేరే క్లాస్ లో ఉంది, అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. Yes, sir. Drive is equals to new. Driver class is equals to new C1 intro to web Right. driver. And then based on this, I'm going to Driver. call driver class dot dot get driver. You see here we have a get driver method. Yeah. Okay. I'm calling this get driver, and then what driver I want? Chrome driver. So I'm Chrome. selecting Chrome. Okay. So this is going to return a web driver. Right? This is going to return a web driver. So what I'm going to do is I have to store it. Web driver. is equals. And ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. Okay, let me import this. Oh. Okay, small divider. And ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. We can also directly use with the class name, right? Static to static. Yes, sir. Static method inside static area, whether it might be inside the same class or outside the same class, you can use the class name dot method name, right? So I used this. Now we got the driver and a browser driver వచ్చింది. Now to open a driver, what should I do? Okay, now to open a driver, open a browser, what should I do? What is the method? Driver. What? Which method? మర్చిపోయారంటే Get డ్రైవర్ డాట్ గెట్ Get మెథడ్. method. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది బ్రౌజర్ ని ఒక URL కి తీసుకెళ్ళడానికి. డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ దిస్ URL, we can give this URL, right? So this is my URL. This is going to take me to a site. Site కి తీసుకెళ్తుంది. Similarly మనకి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది, that is driver dot navigate dot to. You see, navigate to URL or navigate to string. So I can use this string and then give the same URL. సో ఇదైనా ఒకటే, కాకపోతే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. టాస్క్ ఫర్ యూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ గెట్ అండ్ నావిగేట్ టు. విల్ యూ డూ? How do you want me to tell? We will do, sir. So this one you have to identify what is the difference between task what is the difference between driver dot get and driver dot navigate dot to. Okay,
So this is the task that you have to find out. What is the difference? I mean, what happens when you call get method? What happens when you call navigate method? And what is the difference? Why we use get and why we use navigate? Navigate eppudu vaadtamu, get eppudu vaadtamu. You have to know it. Okay. You have to find out and tell me in tomorrow's session. Okay. Right. Now we got the driver. Browser open అయింది. Browser open అయిన తర్వాత దాన్ని maximize చేయాలంటే come on, to maximize the browser, what we should do? Driver dot manage driver dot manage dot maximize huh? dot windows Dot window dot maximize. so this is how you can manage or you can maximize the browser. మనం ఆల్రెడీ రాసాం ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో. You see this? Yes, sir. Right. So you can maximize a window. Once we maximize the window, now I want to enter the username, right? Enter username. To enter a username, first I have to on this browser I have to find that element, right? Username ఇప్పుడు ఇక్కడ username enter చేయాలంటే నాకు ఈ ఎలిమెంట్ దొరకాలి కదా. So for that we have two different methods. You see, find element, find elements. రెండు ఉన్నాయి. First let us learn about find element. Find elements గురించి మనం tables గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు we'll go to find elements. Okay. So find element and this will take a by object. Okay. So by dot, you see there are 8 different location techniques here. Class name, CSS selector, ID, link text, name, partial link text, tag name, XPath. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. Right? So these are those 8 different element locator techniques. మనకు Selenium లో ఈ 8 locator technique methods. ఈ 8 locator techniques methods ని మనం వాడుకొని elements ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. So for now, to identify the username field, I am using its ID. So what is the ID? txt username. ఎట్లా చెప్పినా అంటే నేను వాడి ఉన్నా కాబట్టి నాకు అలవాటు ఉంది. సో ఐ రిమెంబర్ ది ఐడి. నౌ ఫర్ యూ టు ఐడెంటిఫై యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎలిమెంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. అది డైరెక్ట్ గా ఆ ఎలిమెంట్ ని హైలైట్ చేస్తుంది. యు సీ. ఓకే. కాదు, అట్లా కాదు. వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ బ్రౌజర్, ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత HTML కనిపించాలి అంటే F12 ప్రెస్ చేయండి మీ కీబోర్డ్ లో. F12 ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది. ఇది వచ్చిందా? ఇది వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ కావాలి? ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ అని ఉంది, చూసారా? ఫస్ట్ ఐకాన్, దిస్ ఐకాన్, క్లిక్ దిస్ ఐకాన్ and wherever you hover it will be showing the list of elements and then adi e element enti anadi chupista undi meeku, right? You are able to see it, right? So now select this element. You see again it took to the element. Yeah. అయితే ఎలిమెంట్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ టేక్ టు దట్ ఎలిమెంట్. లేదంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక టూల్ ఉంటది, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. అది తీసుకెళ్లి మీ మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ పేస్ట్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు దట్ ఎలిమెంట్ అగైన్. ఓకే. సో నౌ యు ఫౌండ్ దిస్ ఎలిమెంట్. దీనికి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. నేమ్, ఐడి, టైప్. సో టైప్ ని వాడలేము ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ అన్ని ఎక్కడైనా ఉన్నాయి. ఇక్కడంటే ఒకటే ఉంది, బట్ రేపు టైప్ వేరే ఫామ్ లోకి వేరే పేజ్ లోకి వెళ్తే టెక్స్ట్ బాక్స్ చాలా ఉండొచ్చు కదా. సో టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ వాడాము. ఇంకా మిగిలిన అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి మనకు ఉన్నవి ఏంటి అసలు లొకేటర్ టెక్నిక్స్ లో? ఐడి కానీ నేమ్ కానీ. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్? ఐడి. సో ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఐడి. ఈ ఐడిని తీసుకోవడానికి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎలిమెంట్ ని ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, ఆ టెక్స్ట్ వస్తుంది.
దాన్ని కాపీ చేసుకొని మన కోడ్లోకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా రాశారనుకోండి, మనం కరెక్ట్ గానే రాసాం కదా అని అనుకుంటాం, ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్ అంతా కరెక్ట్ గానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ తేడా ఏముంది చూడండి, స్మాల్ ఎన్ ఉంది. Small n. So because of this, your Selenium will not be able to identify the element. సో అందుకని ఎప్పుడైనా సరే టైపింగ్ కాకుండా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి, ఇట్లాంటివి ఐడీస్ కానీ నేమ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ నౌ దిస్ ఈస్ వే 1 element. When you use this find element, you see what is this method returning? You see what is this method returning? Web element. Web element. So I am going to store it in a web element. Web element, what is this? Username is equals to. I have to import this. Web element username is equals to txt username. Now I want to, I have to enter the text inside this, right? Inside what? Inside this element. ఈ username element లోనే కదా. Yes, bro. Right? So username dot text enter చేయడానికి మనకి send keys మెథడ్ ఉంది. ఓకే, అది ఏదైనా ఇన్పుట్ బాక్స్ అవనివ్వండి, టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలంటే సెండ్ కీస్ మెథడ్ ఒకటే మనకు ఉంది. ఓకే, సో యూజ్ దిస్ సెండ్ కీస్ మెథడ్ అండ్ దెన్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, అడ్మిన్. అది ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, దిస్ వన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ అడ్మిన్. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈస్ వే 1 అండ్ దెన్ నౌ వీ కెన్ ఎంటర్ ది password. Okay, enter username. We are identifying it by ID. Identified using its ID. Now enter password. We'll identify it using its using its name. Name use చేసి ఐడెంటిఫై చేద్దాం. And this is way 2. Way 1 to Find elements. find and perform operation. ఒక లైన్ లో ఎలిమెంట్ ని తెచ్చుకొని ఇంకో లైన్ లో ఆపరేషన్ చేసాం. రైట్, నౌ వే 2 is find and perform operation in same line. ఓకే, ఇట్లా నేను ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేసింది కదా, రిటర్న్ చేసిన దానిపైన ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ లైన్ రాసుకున్నాం. కానీ ఇట్లా కాదు అని అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్, నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేమ్ తో చేసుకుంటాను కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ నేమ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్, what is the name of this password element? Right click, inspect, it will take you there. You see this password, just double click, so it will select it, control C, copy and then paste it here for control V. That's it. Okay, now I'm not going to store it inside an element. ఎందుకు ఈ ఎలిమెంట్ ఒకసారి కదా నేను వాడుకునేది, మళ్ళీ ఎలిమెంట్ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ తోటి వాడుకోండి ఎందుకు, నాట్ నీడెడ్. సో you can directly use the operation here. Send keys of admin 1 2 3. Understood? You see ఇక్కడ రెండు లైన్లో అవ్వాల్సింది ఒక లైన్ లోనే అయిపోయింది కదా. This find element method will return this object. వెబ్ ఎలిమెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఎనీవే నేను ఇప్పుడు స్టోర్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వరకు రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, ఆ ఎలిమెంట్ పైన సెండ్ కీస్ రాయడం అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెథడ్ చైనింగ్ కాన్సెప్ట్. ఒక మెథడ్ అవుట్పుట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే దాని మీదనే ఇంకో మెథడ్ రన్ చేసుకోవచ్చు మనం. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ దెన్ రన్ అనదర్ మెథడ్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దిస్ యాజ్ వెల్. అండర్స్టూడ్? అంటే యూజర్ నేమ్ కూడా డైరెక్ట్ అలానే చేసుకోవచ్చా భయ్యా? ఇవ్వచ్చు, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను అలా రాసాను రెండు లైన్లు. వే 1 వే 2. ఇప్పుడు ఈ సెండ్ కీస్ అనేది ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా వితౌట్ స్టోరింగ్ ఇంటూ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే ఓకే ఓకే. Just for you to understand and for you to know, there are two different ways. నేను ఇట్లా రాశాను. ఓకే, ఫస్ట్ వే store it in a web element and then perform operations on the element. Second way, directly perform operation on the element. No need of storing into a variable. Understood? Right. Okay. Now we have seen working with input boxes, right? Working with input
బాక్సెస్ లో వర్క్ చేయడానికి ఏముంది, ఒక సెండ్ కీస్ మెథడ్, దానిలో ఇంకా మనం ఏం చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో ఈ రెండు అయిపోయినాయి. నౌ లెట్ us click on the button, working with button, click on login, ఇదే కదా, రైట్. నౌ లెట్ us see, ఏదైనా సరే స్టేట్మెంట్ సేమ్, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్. ఇప్పుడు నాకు తెలియదు దీంట్లో బై డాట్ ఏది వాడతాం అనేది మనకు తెలియదు. సో అది వాడడానికి రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్. Now you see what are the things that we have here? Type. Type, submit, name, class, ID. ID and value. ఓకే, ఈ వాల్యూ కి మనకి ఏదైనా లొకేటర్ టెక్నిక్ ఉందా? ఐడి కి నేమ్ కి ఉంది, బట్ వాల్యూ కి ఉందా? No. లేదు. సో వీ కెనాట్ యూజ్ దిస్ వాల్యూ. ప్రస్తుతానికి ఎక్స్పాత్ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి వీ కెనాట్ యూజ్ దిస్ వాల్యూ. సో వాట్ కెన్ వి యూస్? ID. We have ID, right? Just double click on it, copy this, and then again by dot ID. This dot click. Button ante clicking e kada. Click method. That's it. This is going to log in. Okay. Now let me run till here. It's a small code, but let us run and see. Okay, Chrome driver started successfully. Browser open అయింది. ఇప్పుడు హాఫ్ సైజ్ లో ఉంది చూసారా? ఫస్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మాక్సిమైజ్ అయింది, రైట్? Did it log in? అబ్జర్వ్ చేశారా? మళ్ళీ రన్ చేయాలా? Yes, sir. Observe. See, while it running, observe. హాఫ్ విండో ఉన్నదాన్ని మాక్సిమైజ్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తుంది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తుంది, లాగిన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది. ఫాస్ట్ గా అయిపోతే జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. హాఫ్ విండో ఉంది, మాక్సిమైజ్ అయింది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసింది, లాగిన్ పైన క్లిక్ చేసింది. You see, right? So our code is working, right? Yes, sir. Okay. Now after logging in, what we have to do is, అంటే ఎంప్లాయీని యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? PIM లోకి వెళ్ళాలి, అవునా? Okay. So let us identify this PIM element. Right click. Already. No issues. Right click, inspect, or press F12. You will see this and select this inspect icon, go to PIM. You see what is PIM? Value. Hmm? It is a value. No, B tag దేనికోసం వాడాం మనం? Next line. B. B tag next line కోసం కాదు, break tag next line కోసం. బట్ B tag ఇది బోల్డ్ అవ్వడానికి, రైట్? టెక్స్ట్ బోల్డ్ అవ్వడానికి B tag వాడాము. సరే ఇది బోల్డ్ అయింది, కానీ ఎక్కడ ఉంది ఈ టెక్స్ట్? అండర్ దిస్ A tag. అంటే A tag అంటే ఏంటి? Anchor. యాంకర్ ట్యాగ్, లింక్ ట్యాగ్, అవునా? Link tag. సో దిస్ ఈస్ ఎ లింక్, రైట్? Yeah. So PIM is a link. Now let us identify this link using its text. Din text ఏముంది? PIM. So let us identify this element using its text. Link text. Link లో text ఏముంది? PIM కదా. ఈ ట్యాగ్ మొత్తం ఇది ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు ఇదంతా లింక్ అన్నట్టే, ఏ ట్యాగ్ మొత్తం, రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దాని లోపల బోల్డ్ లో PIM అని ఉంది. సో PIM ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఏ, అది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కి మధ్యలో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ టెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ లింక్. అదే కదా మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది PIM అని, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎ లింక్ టెక్స్ట్. నౌ లెట్ us use this link text to identify this link and click on it. After logging in, అసలు మనం వెరిఫై చేయాలి కదా లాగిన్ అయిందా లేదా అనేది. I forgot to.
verify again success or not. We can do multiple things. ఇక్కడ ఇది తీసుకొనైనా రావచ్చు, లేదంటే ఓకే ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం సైట్ సేమ్ ఉంది, లేదంటే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ చూడండి, యూఆర్ఎల్ డాష్ బోర్డ్ అని ఉంది. గెట్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని లాగిన్ యూఆర్ఎల్ కాకుండా డాష్ బోర్డ్ యూఆర్ఎల్ ఉంటే లాగ్ అయినట్టే. కానీ ఒక్కొక్కసారి డాష్ బోర్డ్ కాకుండా డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అయినప్పుడు పిఐఎం ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ లింక్ మారుతుంది, సో ఫెయిల్ అవుతుంది. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ సీ దిస్ టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఒకవేళ ఇది ఉంటే పాస్ చేద్దాం, లేకపోతే లేదు. అవునా? రైట్. సో లెట్ మీ ఐడెంటిఫై దిస్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పిఐఎం. లాగిన్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి కదా. యు సీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ లింక్. చూసారు ఇక్కడ id is equals to welcome Paul. This is also a link. It is given as href, but ఇక్కడ చూడండి href లో ఏమని ఇచ్చాడా, ఏమి ఇవ్వలేదు. That means it is not going anywhere, but it is still a link. href ఉంటే that will take you somewhere, but if href value is empty or hashtag, then it will not take anywhere, it will be the link. Okay, it still acts as a link. Okay, now let us find out whether this welcome element is present or not. Okay, so to do that, driver dot find element. Element welcome element, right? దీనికి ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఉన్నది ఒకటే ఐడి క్లాస్. హెచ్డిఎఫ్ అయితే మనం వాడము, అండ్ క్లాస్ డూప్లికేట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, అంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కి సేమ్ స్టైల్ వాడుకోవచ్చు. సో ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఐడి. సో కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఐడి? Yes sir. Find element by id. What is my id? Welcome, right? Dot. Now to verify whether it is displayed or not, we have a method called isDisplayed. You see, is displayed. This isDisplayed method is going to return a boolean value. So I'm going to use this, right? isDisplayed is going to return a boolean value, so I'm going to add it in a if condition. Right? isDisplayed ఒకవేళ డిస్ప్లే అయితే I'll say user logged in successfully. ఒకవేళ అవ్వకపోతే login fail. Yeah, login operation fail. Understood? Right? Verifying. So ఇక్కడ మనం రెండు నేర్చుకున్నాం. ఒకటి ఎట్లా వెరిఫై చేయాలి, రెండు ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ మెథడ్. ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ మెథడ్ విల్ వెరిఫై అంటే ఈ పేజ్, ఇప్పుడు మనకి పేజ్ ఓపెన్ అయింది కదా, ఈ పేజ్ లో మీకు ఈ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేసుకుంటారు. ఈజ్ డిస్ప్లేడ్. అండర్స్టాండ్? అక్కడ డిస్ప్లే అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. Now let us run this and see. Browser, let me run this. You see, user logged in successfully. Understood? Yes, bro. ఓకే, నా కావాలని నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే వెల్కమ్, అసలు నా ఐడి వెల్కమ్, కానీ నేను ఇక్కడ ఒక 3-4 ఎస్లు యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా. ఇప్పుడు ఈ ఐడితో ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. నౌ లెట్ us run this. See, what is it saying? Is it failed? Okay, ఈ ఎలిమెంట్ ఉండదు, ఈ ఎలిమెంట్ దొరకదు కాబట్టి అది ఫెయిల్డ్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా కన్సోల్ లో.
యు సీ అసలు ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్? యు సీ unable to locate element. You see, so you have to remember this exception also, no such element exception. This might be your interview question. What will happen if an element is not found on the page? It will throw no such element exception. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉందా మనకి? లేదు. So that is why it says No. no such element exception, right? Yes, sir. సో అది హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మనం ట్రై క్యాచ్ లో రాయాలి, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ దోస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, విల్ సీ ఇట్ అ లిటిల్ లేటర్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉంది కాబట్టి ఒక సెషన్ లో ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ రాదు. నో ప్రాబ్లం, మల్టిపుల్ సెషన్స్ లాగా తీసుకుంటుంది, ఇట్స్ ఓకే. Fine. Again, user logged in successfully. Cool. So let me close these browsers. Right. Now, click on a link. What is that link? PIM. To navigate to add employee, we have to click on this PIM. Click on this link again on this browser. What we have to do? Find we have to element. find that element. How are we going to find the element of that link? Using By a ID. By link link. text. Already ఐడిలు నేమ్లు వాడాము. Let us use its link text. You see, ఐడి నేమ్ వాడాము మనం ఆల్రెడీ ఇందాక, యూజర్ నేమ్ కి, పాస్వర్డ్ కి అండ్ బటన్ కి. Right? Now I'm using link text. ఈ క్లాస్ నేమ్, ట్యాగ్ నేమ్, XPath CSS, we'll see that later, but now we'll see these four. Okay? Okay. ఇది ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తాయో నేను అప్పుడు చెప్తా మీకు. నెక్స్ట్ XPath కి, CSS కి సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది, అవి రెండు అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ట్యాగ్ నేమ్ టేబుల్స్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. క్లాస్ నేమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ నౌ, ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ కెన్ యూజ్. యా, ఈ 5 వీ కెన్ యూజ్ నౌ. ఓకే, Okay. రైట్. నౌ లింక్ టెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద లింక్ టెక్స్ట్ అంటే ఏ లింక్ పైన క్లిక్ చేయాలి నేను? PIM. PIM. And then what is the operation? Click. Click. బటన్ అయినా లింక్ అయినా మనం క్లిక్ కదా చేసేది. సో అందుకని క్లిక్ మెథడ్, సేమ్ మెథడ్ విల్ వర్క్ ఫర్ లింక్స్ అండ్ సేమ్ మెథడ్ విల్ వర్క్ ఫర్ buttons as well. So we can have only one method, that is Click. Click. మౌస్ తోటి మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్స్ ని క్లిక్ మెథడ్ తోటే వాడుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ మళ్ళీ వేరే, బట్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అయితే క్లిక్ మెథడ్. ఓకే, నౌ వి క్లిక్డ్ ఆన్ PIM. నౌ క్లిక్ ఆన్, దేనిపైన క్లిక్ చేయాలి? ఓకే, బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? New registration. Right, after logging in we have to click on PIM. Okay, అది PIM. క్లిక్ చేసాము. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? Add have to employee. click Add- on add employee. Employee. Right, ఇక్కడ చూడండి మనకు రెండు లింక్స్ ఉన్నాయి, ఎంప్లాయీ లిస్ట్, యాడ్ ఎంప్లాయీ. Add employee. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ Add employee. add employee. I have to find the element. Driver Driver dot dot. Find find element. element by dot లింక్ టెక్స్ట్ వాడుకోవచ్చు, కానీ ఆల్రెడీ లింక్ టెక్స్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా మనం. ఓకే, యూజింగ్ Link. లింక్ టెక్స్ట్. నౌ ఇక్కడ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ Partial వాడుకుందాం. link text. మారేది ఏం లేదు, అంతా సేమ్. ఇక్కడ ఇది మాత్రమే మారుతుంది, ఐడి. యూసి ఇక్కడ ఐడి, బై డాట్ ఐడి, బై డాట్ By నేమ్, dot name. బై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బై డాట్ పార్షియల్ Partial లింక్ link టెక్స్ట్, text. అంతే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్? ఇది వాడుకుందాం. Employee. ఇప్పుడు పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. Add employee. యాడ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఫుల్ టెక్స్ట్ Right, అవుతుంది. sir. Okay. రైట్, పార్షియల్ అంటున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాను నేను. బట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటే యూసి ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయీ ఉంది కదా, ఇందులో కూడా పార్షియల్ గా చూస్తే ఎంప్లాయీ ఉంటుంది కదా లింక్ లో. Employee. ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీ ఉంది. రైట్, 2 times ఉంది ఎంప్లాయీ అనే లింక్ ఇక్కడ. Yes. మరి దీన్ని యూనిక్ గా That's it. చేయడం ఎట్లా? మేక్ ఇట్ యూనిక్ పార్షియల్ లింక్.
I'll do add space emp. మీకు ఈ లింక్ ఉందా? ఈఎంపీ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఎంప్లాయీలో ఈఎంపీ ఉంది కదా స్టార్టింగ్. యా పార్షియల్ టెక్స్ట్ మొత్తం టెక్స్ట్ రాయకుండా హాఫ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ రాస్తున్నా లింక్ ది అంతే. అండర్స్టూడ్? పిఐఎం కి మొత్తం రాసుకున్నా, పిఐఎం రాసి వదిలేదు ఎందుకంటే ఫుల్ లింక్ టెక్స్ట్. ఇది పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటే ఈ లింక్ లో ఉండే టెక్స్ట్ లో సగం వాడుకోవచ్చు, సగం కాదు ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. యాడ్ అని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, బట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ మనం ఇట్లా యూనిక్ గా రాసుకోవాలి. యాడ్ ఈఎంపీ అంటే ఒకటే ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేవు ఇంకా. యాడ్ ఈఎంపీ అనేది ఇది ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ఉంది, యాడ్ లేదు. ఇక్కడ యాడ్ ఈఎంపీ ఉంది, ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయి. ఇక్కడ యాడ్ ఉంది కానీ ఈఎంపీ లేదు, రైట్? సో టు మేక్ ఇట్ యూనిక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాడ్ ఈఎంపీ. ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. అంతేనా? Yes, bro. ఎస్ So we have learned how to use ID, how to use name, how to use link text, how to use partial link text. And we have also learned working with input boxes, button బటన్ and links. లింక్. Three things, right? Now, okay. Creating యూజర్. ఇప్పుడు యాడ్ ఎంప్లాయీ దాకా వచ్చింది. యాడ్ ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్, రేడియో బటన్, డ్రాప్ డౌన్ మీద వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఇది ఫిల్ చేయాలి కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ. ఐ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దీస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ సేవ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో క్రియేటింగ్ ఏ యూజర్, ఎంటర్ వాల్యూస్ అండ్ యాడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి నేను ఇక్కడ? Name, full name. First name, last name, నేమ్ and I have to click on save. This is dynamically generated, automatically generated, so you don't have to worry about this. ID. Now what is the first name? Some name. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా ఎంటర్ చేయాలి, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి దీన్ని? First name. అదే దాన్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ నేమ్ Input text. I- లో. రైట్ క్లిక్, Inspect. inspect. Now okay, I got this. Now what should I do? Which one should I take here? ID first name. Name, Okay, name. సరే ఐడి నేమ్ ఆల్రెడీ వాడుకున్నాం కానీ క్లాస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు క్లాస్ చూడండి ఏముంది. Form input text. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ సీ. లాస్ట్ నేమ్ కూడా క్లాస్ ఏముంది? Form input text. ఓకే, ఒకవేళ నేను క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటే నాకు ఇది యూనిక్ గా వస్తుందా? Yes, yes. ఎందుకు వస్తుంది? రెండు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడే. యా మూడు క్లాస్ ఫామ్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఉన్నాయి చూడండి. సో నేను ఒకవేళ ఈ క్లాస్ కనుక తీసుకుంటే నాకు 3 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, కానీ నాకు ఒకటే కదా రావాల్సింది. Yes. సో కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ క్లాస్ నేమ్? No. నో. సో వాట్ కెన్ ఐ యూస్? ఇంకేమున్నాయి దీంట్లో? Name and ID. నేమ్ అండ్ ఐడి. నేమ్ అండ్ ఐడి. మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తాం? ఐడి. ఐడి. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ element ఎలిమెంట్స్ by dot id ID of First name. dot క్లిక్ మెథడ్ ఏంటి? Enter text. ఎంటర్ ఎంటర్ టెక్స్ట్ కి మెథడ్ ఏంటి? ఇందాక Send key. చూసాం. Text. ఎగ్జాక్ట్లీ, సెండ్ సెండ్ కీస్. కీస్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్? ఏదో ఒక నేమ్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ IQ Smart. smart. Okay, and then again I have to enter another last name లాస్ట్ నేమ్ and Yes, last name. So inspect, లాస్ట్ నేమ్ you have ID and And name. So I'll use name. అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఐడి ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కాబట్టి నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం ఐడియా వాడుకోవాలి కానీ మనకి ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేమ్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, Okay. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ find element by by dot dot name name. What is the name? Last This is name. the name. Last. Dot send keys. Send keys. keys. So I'll say technologies.
technologies. So I will enter these two things and then Add. I have to click on save button. Save button. Right click, Inspect. inspect. Now here you see it has class attribute, but does it have any value for this class? No. Class is No. equals to లేదు. సో దీన్ని మనం క్లాస్ తో ఐడెంటిఫై చేయలేము. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బటన్స్ అంటే మల్టిపుల్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి సబ్స్క్రైబ్ ఉంది, ఇంకా వేరే ఏవో బటన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ సేవ్ బటన్ ఉంది. సో మల్టిపుల్ బటన్స్ ఉంటాయి టైప్. సో వీ కెనాట్ యూస్ టైప్ అండ్ క్లాస్. ఇంకా మిగిలిన ఏంటి మనకి Value. Value. వాల్యూ అండ్ ఐడి. ID. బట్ వాల్యూ కి ఏదైనా లొకేటర్ టెక్నిక్ ఉందా మనకి? No. No. సో వాట్ కెన్ ఐ యూస్? ID. ID. ఐడి. I'll use ID. Driver dot Find Find element dot by by dot dot value ID. ID Right, వాల్యూ కి లేదు అసలు. by dot వాల్యూ అనేది లేనే లేదు. Dot click. dot Click. click. Click operation. That's it. This is going to click and save the user. ఇక్కడ నేను ఇండివిజువల్ గా ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని రాసాను, బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ రైట్, ఎంటరింగ్ రైట్. అందుకే నేను మళ్ళీ సపరేట్ కమెంట్స్ ఏం రాయలేదు. ఓకే, ఐ జస్ట్ సెడ్ క్రియేటింగ్ ఏ యూజర్. రిపీటెడ్ యాక్షన్ కదా ఇది. అక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం, అంతే తేడా. ఓకే, Okay. bro. now let me run this. Observe it. Now then, PIM, add employee. Click on the. Did it save IQ Smart Technologies? Yes, bro. Okay, so IQ Smart Technologies ID adding. Adding. But okay, now let us go for radio buttons and checkboxes to work with these radio buttons and checkboxes. Okay, ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేయాలంటే ఓకే working with radio button. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంటి? ఇన్పుట్ బాక్స్లు, లింకులు అండ్ దెన్ బటన్స్, అంతేనా? Yes, sir. We have seen three different items: input box, link Link and button. button. Now let us see radio button. Radio button is also another type of element, right? Yes, bro. సో ఇప్పుడు ఈ రేడియో బటన్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాని మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద రేడియో బటన్ ఆప్షన్స్, లెట్ us see ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుంది? Will you able to select any of these things? No. No. But when I click on edit, Edit. I will be able to select, right? So Yes, ఎందుకు ఇంతకుముందు ఎందుకు ఇట్లా లేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అట్లా వచ్చింది? Because this is in disabled mode. If I use is displayed, what do you think? Will it return? Is displayed వాడితే ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? If I use this male radio button or female radio button or any element in fact here. Is displayed వాడితే true or false? False. False. What? Is displayed అంటే ఏంటి? పేరులోనే ఉంది. Is it being displayed or not? అవును, డిస్ప్లే అయింది కదా ఇక్కడ HTML పేజ్ లో. So it is going to return true. Display అయింది, but still we won't be able to take any action, right? ఇది డిస్ప్లే లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అన్ని డిస్ప్లేడ్ ఆల్రెడీ, but we won't be able to take any action because these are disabled. Disabled mode. Okay, disabled mode లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం యాక్షన్ చేయలేము. So let us see the status of these radio buttons before clicking edit, after clicking edit. Or radio buttons ఏ కాదు, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. Okay, to make you understand the enable and disable methods. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ is displayed వాడాం, right? You see this is displayed. This is one of the method is displayed. Now we have another two methods. Those two methods which we are going to see. Okay, before going to working with radio buttons, verify user created. User create అయిందా లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి కదా మనం. సేవ్ కొట్టిన తర్వాత ఈ పేజ్ రావాలి, రైట్? ఆన్ దిస్ పేజ్
Can I use this personal details header to identify? Personal details page వచ్చింది అంటే ఇది క్రియేట్ అయినట్టే కదా. Created. Yes, sir. Yes, bro. సో కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై యూజింగ్ దిస్, ఆర్ ఇది ఇక్కడ ఇది ఉన్నా గానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై. పోనీ ఫస్ట్ నేమ్ వాడదామా అంటే దీని ముందు పేజ్ లో కూడా ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా. Yes. So I cannot use it. Either I can use this personal details or this photo. మన ఇష్టం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. So let me identify this element using this personal details. Personal details page open అయ్యింది అంటే అర్థం ఏంటి? User create User created it. So let me verify this. Inspect. Inspect. ఇదేంటి, ఇదేమన్నా లింకా? No. 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 But it's a normal web element. Okay, plain text. Okay, you see what is it? Personal details. Personal details. Personal details is on H1 tag. H1. So do I have any operation, do I have any methods here to identify this? No. 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 But if I go a little up, this Class. section is there, right? For this Class. Yes, sir. class is equals That to is personal details. details. ఇప్పుడు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనే క్లాస్ ఒకటే ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఒకటే దానికి స్టైల్ ఉంది పర్సనల్ డీటెయిల్స్, రైట్? Yes. వెనెవర్ నేను ఇక్కడ దీని మీదకి హోవర్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అది? ఓకే, సరే ఇది డూప్లికేట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ F కొట్టేసి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1 out of 5. కానీ చూడండి ఇది ఏమైనా ఎలిమెంటా? కాదు, ఉట్టి టెక్స్ట్ కదా, ఏదో లింక్ లో ఉంది పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని, రైట్? ఐ విల్ గో టు సెకండ్ వన్. ఇదేంటి, ఇది లింక్ ఏదో ఇక్కడ లింక్ ది కదా, Yes. కానీ మనం ఇది వాడట్లేదు కదా ఇట్లా. No. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది, ఇది మొత్తం సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, యు సీ ఏదో పేర్లు మధ్యలో ఉన్నాయి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనే టెక్స్ట్, రైట్? యు సీ FRMEMP పర్సనల్ డీటెయిల్స్, అంతేగాని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఒకటి లేదు కదా. యు అండర్స్టూడ్? Yes, bro. సో కెన్ ఐ యూజ్ ద క్లాస్ నేమ్ నౌ? Yes. Yes. You see this class is equals to personal details. ఈ క్లాస్ వాడుకోవచ్చు. Okay, I'll do one thing. Class is equals to personal details. Okay, దీనికి XPath రాయాలి. Okay, just observe. I'll write. ఇది నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, బట్ జస్ట్ టు షో యూ దట్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ? 1 out of 1. 1 out of 1. So this is unique, right? Can I use this class name? Yes. Yes. So I'll copy this class name and then verify it. Driver dot find element element dot by dot class name. What is my class name? Personal details. Dot is displayed. చూడండి, నేను ఈజ్ అని కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ వచ్చినాయి చూసారా? ఈజ్ డిస్ప్లేడ్, ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, ఈజ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ మనం చూసాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు అది డిస్ప్లే అయిందా లేదా వెరిఫై చేయాలంటే ఈజ్ డిస్ప్లేడే వాడాలి. సో ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, This is so. user User created created successfully. successfully. Else User does not exist. user not created, does not exist కాదు, మనం ఎగ్జిస్ట్ కాదా చెక్ చేయట్లేదు, క్రియేట్ చేస్తున్నాం లేదా అవ్వట్లేదు. యూజర్ నాట్ created. Okay, fine. Then next, క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాక ఇంకో 2 మెథడ్స్ చూసాం కదా మనం, ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, ఈజ్ సెలెక్టెడ్. సో లెట్ us verify them. Okay, understanding Is selected. enabled and Is selected. selected. Is selected మనం కొద్దిగా కింద చూద్దాం, ఫస్ట్ అయితే enabled చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఆర్ నాట్, ఇది పేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత నౌ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ విచ్ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం మనం ఐడెంటిఫై, ఎనేబుల్ కాదా చెక్ చేసుకోవడానికి. ఈ రేడియో బటన్ తీసుకుందామా? Yes, bro. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇన్స్పెక్ట్ ఆన్ ఇట్. ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యు సీ UL LI లిస్ట్ ఐటమ్స్ లో రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి. యు సీ ఇన్పుట్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సనల్,
opt gender, and then for this also సెకండ్ దానికి కూడా అదే ఉంటుంది చూడండి, పర్సనల్ ఆప్ట్ జెండర్. నేమ్స్ ఏముంటేనే కదా ఒక గ్రూప్ లాగా ట్రీట్ చేసేది. Yes. సో కెన్ ఐ యూజ్ అ నేమ్? Yes, sir. Yes, bro. ఐ కెనాట్. నేమ్ యూజ్ చేస్తే మేల్ ఫీమేల్ వస్తుంది. రెండు కాదు కదా, నాకు ఒకటే కావాలి, అయితే మేల్ లేకపోతే ఫీమేల్. రైట్. సో వాట్ కెన్ ఐ యూస్? Value. ID. Value. You observe here. ID. ID is equals to personal opt gender underscore 2. ID is equals to personal opt gender underscore 1. 1. I can use this ID. అంటే ఇంకా వాల్యూ మనం ఎక్స్పాత్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి వాల్యూ వాడట్లేదు, బట్ మనం వాల్యూ కూడా వాడొచ్చు. లేదంటే దీని లోపల దీని పక్కన ఇక్కడ వచ్చే టెక్స్ట్ ఉంది కదా, యు సీ దిస్, ఈ టెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, కానీ అది ఎక్స్పాత్ లో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ దాకా ఎందుకు, ఇప్పుడు నార్మల్ గా దీన్ని ఐడి తోటే ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్పాత్ అప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తా వాల్యూతో ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దెన్ నెక్స్ట్ లేబుల్ పక్కన ఉండే టెక్స్ట్ తో ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది మనం ఎక్స్పాత్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ ఫర్ నౌ మనం ఇంకా ఎక్స్పాత్ దాకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి, రేడియో బటన్ ఆపరేషన్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐడి ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వాడగలిగేటివి మూడు ఉన్నాయి, క్లాస్, ఐడి, నేమ్. కానీ క్లాస్ చూస్తే డూప్లికేట్ ఉంటుంది చూడండి, క్లాస్ ఇక్కడ ఎడిటబుల్, ఇక్కడ కూడా క్లాస్ ఎడిటబుల్, రైట్? సో ఐ కెనాట్ యూస్ క్లాస్. దెన్ ఐ హ్యావ్ ఐడి అండ్ నేమ్. నేమ్ రేడియో బటన్స్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉంది, పర్సనల్ ఆప్ట్ జెండర్, పర్సనల్ ఆప్ట్ జెండర్, రైట్? సో ఐ కెనాట్ యూజ్ నేమ్. ఇంకా యూనిక్ గా ఉన్నది ఏంటి, ఐడి ఒకటే కదా. Yes, bro. సో కెన్ ఐ యూజ్ దిస్? ఐ యూజ్ దిస్ ఐడి. అండర్స్టూడ్? Right. Now understanding is enabled and is selected. First is enabled చూద్దాం. Is enabled. Checking status of radio button before clicking edit. So I'll just write a SISO statement here. Okay, wait. First, let us find that element. Driver dot find element. find element. What is that element? Using its by dot ID. Yes, ID. What is the ID? I copied it. Personal opt gender 1. ఇది ID. Right? ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేటస్ లో ఉంది? ఎనేబుల్ లో ఉందా, డిసేబుల్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి నేను, రైట్? Yeah. I'm using dot is displayed అంటే ట్రూ ఏ చూపిస్తుంది. Is enabled. Okay, let us use this is displayed. జస్ట్ నేను కండిషన్ వాడట్లేదు, జస్ట్ ప్రింట్ అవుట్ చేస్తున్నా ఇది డైరెక్ట్ గా. అండ్ బిఫోర్ క్లికింగ్ ఎడిట్, అంతేనా? Is displayed before clicking edit. Okay, similarly another SISO statement is enabled before clicking edit. Let us see. So same element kada malli. Yes, Yeah. bro. Copy paste. Yeah, copy paste dot. ఈసారి వాడాల్సింది ఏంటి? Is enabled. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ దీనిలోనే ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఈ సెలెక్టెడ్, రైట్? ఈ మెథడ్స్ ఒకేసారి చూసేద్దాం దీనికే. ఓకే, ఈ సెలెక్టెడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది సెలెక్ట్ అయి ఉందా లేదా అనేది చెప్తుంది. ఈ సెలెక్టెడ్ బిఫోర్ క్లికింగ్ ఎడిట్ Dot is selected. That's it. Okay, now let us see. And now let me click on edit. Okay, now after click let us click on edit. ఇదే కదా బటన్, రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్. దీనికి కూడా ఏమున్నాయి, టైప్, ఐడి, వాల్యూ ఇంకా మనం అక్కడ ఎక్స్పాత్ దాకా వెళ్ళలేదు, సో వీ కెన్ ఇగ్నోర్. టైప్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి లొకేటర్ టెక్నిక్ ఏం లేదు. ఐడి ఒకటేనా ఉంది, బట్ why is it showing as button save? Okay, 1.
ఓకే ఇది టు నేమ్ లో ఉంది బటన్ సేవ్ అటాచ్మెంట్ అని ఉంది సో నో ప్రాబ్లం రైట్ నేమ్స్ ఇది మనకు పనికిరాదు ఎట్లా వేరే ఎక్కడదో స్టైల్ ఉంది సో మనం ఇది వాడుకోవచ్చు ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బటన్ సేవ్ అని ఇవి లేవు ఒకటే ఉంది సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ బటన్ సేవ్ Button save. డ్రైవర్ డాట్ Dot find find element element by by dot dot id ID. of button save dot dot click. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే Yeah. I want to copy this after edit button after clicking edit. So I want the same status again. I'll copy this, paste here, but ikkadane before తీసేసి after లో పెట్టు. Okay, just observe this status there. Okay, understood? ఇప్పుడు ఎడిట్ అయింది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఎడిట్ బట్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఇంకా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే నేను మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి మీకు చూపించేస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయినట్టు నేను ఇందాక ఎడిట్ కొట్టి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా మేల్ ఫీమేల్ పైన బట్ డిఫాల్ట్ గా యూజర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇది రావట్లేదు కదా సెలెక్ట్ అయి రాదు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో క్లికింగ్ ఆన్ ఎడిట్ సెలెక్టింగ్ ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్టింగ్ రేడియో బటన్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టు సెలెక్ట్ దట్ అగైన్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా దీన్నే మేల్ నే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకే సో యూజ్ దిస్ ఓకే పర్సనల్ ఆఫ్ జెండర్ డాట్ దీని మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం క్లికింగ్ కదా సో అగైన్ క్లిక్ దట్స్ ఇట్ సెలెక్టింగ్ ఏ రేడియో బటన్ నౌ చెకింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ రేడియో బటన్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ అండర్స్టూడ్ ఆఫ్టర్ selected మేల్ male. after selecting male ఓకే ఇక్కడనే ఫీమేల్ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే బట్ ఇట్స్ ఓకే మెయిల్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ అదే అర్థమైపోతుంది మీకు ఓకే నో లెట్ మీ రన్ దిస్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ బ్రౌజర్ నాట్ నీడెడ్ లెట్ us run and see the values what it happens. Maximized, logged in, going to PIM, going to add employee, entered. Okay, now selected male. అయిపోయింది మన కోడ్ అయిపోయింది. Let us see in the console what happened. You see, ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఒకటి, ఇది రెండు, ఇది మూడు, right? Now, is displayed before clicking edit. What is the value? True. True. After clicking edit? True. True. After selecting male? True. True. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అది పేజ్ లో ఉంది ఎనేబుల్ లో ఉందా డిజేబుల్ లో ఉందా పక్కకు పెడితే అది డిస్ప్లే అయింది సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఎవ్రీ టైం రైట్ బట్ వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్ వెన్ దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు చూడండి ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఏముంది ఇక్కడ బిఫోర్ ఎడిటింగ్ False. Yes. False. ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ఎడిట్ True. True. ట్రూ అండ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంది కదా మనం డిసేబుల్ చేయలే ఇంకా సో ఇట్ ఈస్ True. ట్రూ అంటే డిజేబుల్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఫాల్స్ ఉంటే మనం దానిపైన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేము ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ట్రూ ఉంటే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయవచ్చు అండర్స్టాండ్ Yes, bro. ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ అంటే HTML పేజ్ లో డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అన్నది మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది అది ఎనేబుల్ లో ఉందా డిజేబుల్ లో ఉందా మనం క్లిక్ చేయవచ్చా చేయరాదా అనేది ఏం చెప్పదు ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇట్ జస్ట్ లెట్స్ us know whether it is present or not అది ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే చెప్తుంది ఓకే ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ అది ఉండాలి ఉండి డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉండకూడదు
we should be able to take action. ఒకవేళ అది డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటే అంటే డిస్ప్లే అవ్వాలి ప్లస్ ఎనేబుల్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఒకవేళ డిస్ప్లే అయ్యి ఎనేబుల్డ్ మోడ్ లో ఉంటే ట్రూ, డిస్ప్లే అయ్యి డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటే ఫాల్స్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, bro. ఓకే రైట్. ఈ సెలెక్టెడ్ చూడండి, Select. బిఫోర్ క్లికింగ్ ఎడిట్ డిఫాల్ట్ గా False. మేల్ ఫీమేల్ ఏది సెలెక్ట్ అయ్యలేదు కాబట్టి ఫాల్స్. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఎడిట్ ఏముంది? False. False. ఫాల్స్. కానీ మేల్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత True. True. సో ఈ సెలెక్టెడ్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? Have selected that button or not? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇఫ్ వెదర్ దట్ రేడియో బటన్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. అంటే రేడియో బటన్ స్టేటస్ ని సెలెక్టెడా నాట్ సెలెక్టెడా Not స్టేటస్ చెక్ selected. చేసుకోండి. సో ఈజ్ డిస్ప్లేడ్, HTML లో డిస్ప్లే అయిందా లేదా? లేదా? ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, అది డిస్ప్లే అయింది కానీ అది ఎనేబుల్ మోడ్ లో ఉందా డిసేబుల్ మోడ్ లో ఉందో చెప్తుంది. ఓకే, ఈ సెలెక్టెడ్ ఒక పర్టికులర్ రేడియో బటన్, ఈ సెలెక్టెడ్ అనేది మనం చెక్ బాక్స్ కూడా వాడవచ్చు. స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ గివ్ us ది స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఒక రేడియో బటన్ కానీ ఒక చెక్ బాక్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే అది సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనే స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ సెలెక్టెడ్. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్ గైస్? Yes, bro. సార్ పేజ్ లో హలో పేజ్ లో ఒకసారి ఎనేబుల్ అది ఒకసారి చెప్పరా బ్రో ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నా చూసారా? ఐస్ బ్రో. ఐ విల్ గివ్ సమ్ మిడిల్ నేమ్, ఎడిట్ చేయగలిగిన నేను, రైట్? ఎస్ బ్రో. Now you see, you try to enter anything here, will you able to enter? Read only mode lo unnai chusara? ఎస్ బ్రో. Won't be able to click here. This is disabled. ఓకే. Now if you see, this is enabled. If I am able to perform some operation on it, then it is enabled. If I am unable to perform any operation, then it is disabled. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, am I able to select this? No, right? So that means this is disabled. Is that clear? అర్థమైంది. థ్యాంక్స్. Yeah. Selected or not selected అంటే ఇగో ఇది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేల్ సెలెక్టెడ్, ఫీమేల్ నాట్ సెలెక్టెడ్, యా బ్రో. రైట్? అండ్ స్మోకర్ చెక్ చేస్తే ఈ చెక్ బాక్స్ కూడా సెలెక్టెడ్ నాట్ సెలెక్టెడ్. ఒకవేళ ఇది కనుక సెలెక్ట్ అయి ఉంటే ఇది ట్రూ ఇస్తుంది, ఇది లేకపోతే ఫాల్స్ ఇస్తుంది. సో చెక్ బాక్స్ కి రేడియో బటన్ కి రెండింటికి వాడుకోవచ్చు మనం ఈ సెలెక్టెడ్. ఓకే బ్రో. ఓకే, ఈజ్ డిస్ప్లేడ్, ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఏ ఎలిమెంట్ కైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే బ్రో, అర్థమైంది. Okay, right. Any other questions, guys, till here? Hello. నో బ్రో. Okay. It's 8:30. So, do you want me to continue a little more, or let us? Do you want me to stop? We'll continue tomorrow. Okay, fine. So tomorrow is Saturday and Sunday, right? So I want to take classes on both Saturday and Sunday. We'll start our session at 9. We'll go till 11:30. Would that be fine? Okay, sir. Okay, bro. Okay. Because next topics XPath, CSS, we కొంచెం పెద్ద topics, and XPath will take a lot of time. So that is why I'm taking on weekends. And let us complete our batch soon. మీకు కూడా తొందర అయిపోవాలని ఉంది కదా. So let us complete it quicker. So అందుకనే I want to take weekend sessions. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా if I take weekend sessions? No. No, everybody is okay, right? Yes, bro. Okay, super then. If you are cooperating like this, I can take every weekend. Yeah, thank you guys. So let us, today we have seen how to work with the, what are the element locators, how to work with ID, name, link text, partial link text, and yeah, that's it. Only 4 class name. So 5 locator techniques we have done. HTML tag name, XPath, CSS. HTML tag name we'll deal with when we are discussing tables. XPath we have a separate session, CSS we have a separate session. ఎందుకంటే అవి కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ది మేజర్ 5 లొకేటర్స్, బేసిక్ 5 లొకేటర్స్. ఈ 5 లొకేటర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ 3 different methods: is displayed, is enabled, is selected. Selected. And along with that we have learned how to work with radio buttons, text boxes, Text. buttons,
right? Links పైన వర్క్ చేసాం. You see, PIM, add employee, ఇవి రెండు లింక్స్. క్లిక్ ఆపరేషన్ ఇంకేం లేదు దానికి అంతకంటే, right? And then we have seen text boxes, send keys method, and we have seen working with radio but links and radio buttons. రేపు చెక్ బాక్సెస్ చూసి చెక్ బాక్సెస్ డ్రాప్ డౌన్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, Yes, bro. ఓకే, చలో దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గైస్. Sir, బై బై. sir, యా చెప్పండి. నేను అది డ్రైవర్స్ అవి డౌన్లోడ్ చేశాను. నాకు ఎక్లిప్స్ లో వెబ్సైట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయడానికి చేస్తుంటే ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఐ విల్ షేర్ ఇట్. ఓకే, యా ష్యూర్. ఒక నిమిషం బిఫోర్ దట్, ఎనీబడి ఎల్స్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో, రైట్? కెన్ ఐ స్టాప్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్? Yes, bro. Okay, fine. Yeah, now you can go ahead. Yeah. I just gave you permission. You can try now. Okay. All right. Okay. Selenium అవి లింక్ చేసావా లైబ్రరీస్ అన్ని? ఎస్ సార్, లింక్ చేశాను. Okay, just a second. Let me take the control. Yeah. Can you approve the request? Yeah. Thank you. So what is it saying? org.openqa.selenium. Fix project setup. See, you did not add some of the jars, it seems. Wait. So what are the libraries that you added? Right click, build path. Okay, under class path. Okay. Have you added all of these jars? Yes sir. But ఇవి jar file లాగా లేవేంటి, WinRAR file లాగా ఉన్నాయి? అవి అలాగే వస్తున్నాయి సార్. బట్ యూ చెక్ ద ప్రాపర్టీస్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ జార్ ఫైల్. ఓకే ఫైన్, jar file కదా? యా, యూ చెక్ ద ప్రాపర్టీస్. అట్లా WinRAR రాకుండా jar రావడానికి జస్ట్ షోయింగ్ అనదర్ ఆప్షన్ సెట్ చేసేస్తున్నాయి. ఓకే సార్. ఇక్కడ సెలీనియం లైబ్రరీ నువ్వు యాడ్ చేయలేదు కదా? లాంగ్వేజ్ బైండింగ్, జావా లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ ఓకే. అన్ని ఏంటి స్క్రీన్ స్టక్ అయిపోయింది? క్లయింట్ కంప్లైంట్ సోర్సెస్. ఓకే ఓకే, ఈ డ్రైవర్స్ లో ఇవి ఎక్కడ యాడ్ చేసావు? వేరే పాత్ సెపరేట్ గా రాసుకున్నావు కదా నువ్వు ఇక్కడ? డ్రైవర్స్, లైబ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసావా లైబ్రరీస్? ఓకే, అండ్ దెన్ ఇది దిస్ వన్ ఇక్కడ లేదు కదా? yes sir. Now I added it. And ఇది zip folder లాగా ఉంది. folder. Okay, you have to extract it and then add it. Okay. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటుంది ఈ సిస్టమ్? Get done. ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి? ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయవా ఇది ఒకసారి? I don't know why it's not extracting here.
ఎస్ టు ఆల్. అసలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్ ఇక్కడ. ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఒక జార్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ జార్ ఫైల్ ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయండి, అంతే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే. డిపెండెన్సీ లేదు కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంతే. ఇక్కడ ఓన్లీ జార్ ఫైల్స్ యాడ్ అవుతాయి, జిప్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయలేము. సో మీరు జిప్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయకండి, ఓన్లీ జార్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయండి. జస్ట్ లెటింగ్ యూ నో. మీరు ఆ సెలీనియం ది జార్ ఫైల్ అక్కడ లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇది అర్థం. ఎందుకంటే ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన క్లాస్ మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ. ఎక్కడ చూడండి, అసలు ఎక్కడ ఉంది చూడండి. డూ యూ ఫైండ్ ఎనీవేర్ దట్ org.openqa.selenium? దీనిలో org.apache ఉంది, com.google ఉంది, బట్ వేర్ ఈస్ దిస్ org.openqa? అసలు యాడ్ అవ్వలేదు మీకు ఎక్కడ కూడా. ఓకే, సో అందుకని ఓకే ఇక్కడ వచ్చింది సెలీనియం క్రోమ్ డ్రైవర్. క్రోమ్ డ్రైవర్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఏ పద్ధతి? జావా లాంగ్వేజ్. బట్ జావా లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ ఏది దీంట్లో? అన్ని యాడ్ చేయలేదు అనుకుంటా. మీరు ఏవో లైబ్రరీస్ మిస్ అయినాయి, ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు సెలీనియం లైబ్రరీ యాడ్ చేసి అదొకటి మిస్ అయింది. నాకు తెలిసి అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు 1 సెకండ్ మినిమైజ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి?